ਸੁਗਰਾਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਸੁਗਰਾਂ ਯਾਸਮੀਨ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ नहीं मैंने कभी आख्या कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलक और कोटली मरला के उस वाक़े के बाद आज इस वाक़े ने इस पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। वो बेटी जो शादी के 4 साल बाद ससुराल में बेमौत मारी गई, जब उसे कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद भी इन कातलों की जो हवस थी वो पूरा ना हुई। लेकिन उन लोगों ने उस मासूम लड़की को किस बेदर्दी के साथ कत्ल करने के बाद उसके जिस्म के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों के साथ जो इन्होंने किया, यकीनन आज मैंने वो वीडियो में आपको मनाजर दिखाए जहां पर उस मासूम सी बेटी का चेहरा इन्होंने जलाकर खाक किया था। मेरे पास कुछ ऐसे विजुअल्स, कुछ ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो यकीनन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका कलेजा फटकर आपके हाथ में आ जाए। वो मनाजर इस कदर दर्दनाक हैं, वो तस्वीरें इस कदर भयानक हैं कि कोई भी शख्स अगर एक बार देख ले तो दूसरी बार देखने की उन्हें हिम्मत नहीं पड़ती। मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और इन मुल्ज़मान को पुलिस ने शामिल तफ्तीश करने के बाद जिस्मानी रिमांड मुतल्लिका अदालत से लिया और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें अब आपके सामने आ चुकी हैं। 4 मुल्ज़मान पर यह गिरफ्तारी डालने के बाद इनका जब जिस्मानी रिमांड हासिल किया तो उसके साथ ही साथ, चूंकि जब ये वाक़या हुआ था तो इस कत्ल में जो तकरीबन 8 मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, लेकिन अभी तक 4 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी डाली गई है। वो 4 मुल्ज़मान जिनको अभी भी पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है और उनकी तफ्तीश अभी भी जारी है। उन मुल्ज़मान में से जो मरकजी मुल्ज़मा सुगरा और उसकी बेटी यास्मीन है, इसके साथ ही साथ उनकी दूसरी बेटी सबा और उनका बेटा कासिम और एक शबीर और अजान नामी जो 4 मुल्ज़म हैं, इन समेत वो अभी भी पुलिस की हिरासत में हैं। मेरे साथ इस कत्ल में मुबैना मुल्ज़मा सबा की सास मौजूद है जो यकीनन इस कदर रंजीदा, इस कदर परेशान है। उनकी बेटियां मेरे सामने बैठी हैं और यकीनन वो अपनी माँ को याद कर रही होंगी। शायद उनकी माँ का कोई कसूर नहीं है, शायद उनकी माँ को मुलव्वस करने वाली उनकी अपनी नानी होगी जिसने इस कदर जुल्म की इंतहा कर दी, या फिर उस खातून का कितना कसूर है। मेरे साथ सबा की सास मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। और जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ था, जब इनको पता चला कि मकतूला ज़ारा अपने घर में मौजूद नहीं जबकि उसका 2 साला मासूम बच्चा घर पर है, तो क्या इन्होंने देखा? मकतूला के वालिद मोहतरम जब उस घर पहुंचे, उनका भी मौक़िफ़ आपने सुना। आइए इन्हीं से बात करते हैं और इनसे जानते हैं। माँ जी, किवें पता चलिया सी तुहानूं कि ज़ारा नूं कतल कर दिता है या फिर ज़ारा घरों नस गई सी? ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ, अच्छा, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੇ किनू किनू लैके गए सी? ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ, अच्छा, ਯਾਸਮੀਨ ਨੂੰ, हम्म, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਬਾ ਨੂੰ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ, ਜਾਨ ਨੂੰ, ਕਾਸਮ ਨੂੰ, ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ। अच्छा, इन्हां ਤੇ 5-6 ਜਿਹੜਾ लोगों ਲਾਹੌਰ नूं। ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਨਵੀਦ ਅਸਲੀ ਦਰਿੰਦਾ ਤੇ ਨਵੀਦ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਰਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਸੁਗਰਾਂ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਈ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਧਰੀ ਆਗਾ ਪਿਛਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ। ਹੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਉਹ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਛਾ, ਬੂਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਹੜੇ ਮਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਆਇਆ 10 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ
ਇਹ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਸੱਦਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਮ ਸਾਨੂੰ, ਆਂਦਾ ਬਈ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਉੱਤੋਂ ਲਾਵੋ, ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜ਼ਾਰਾ ਹਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਨਿਆ ਹੈ ਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੂੰ ਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਗਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੁਗਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੂੰਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਾਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਕੋਠੇ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੀ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਸਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਰਾਂ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੂਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਤਾ ਕੇ ਘਰ ਕਾਲ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਤ ਕੇ। ਹੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡਾ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਹਵੇ ਨਾ ਵਲਗਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪੇ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਧਰੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਹਵਾ ਝਿੜਕੇ ਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਹੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਆਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਕੌਣ ਕੌਣ? ਸੁਗਰਾ, ਯਾਸਮੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭਾ ਵੀ ਡਰਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਬਈ ਅੱਛਾ। ਹਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਬੁੱਕ ਤੇ, ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡਾ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਆ ਜੇ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ ਵਈ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਈ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਗਰਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਨੌਂ ਸੀ? ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੀ। ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਸੀ? ਭੈਣ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ? ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ? ਸੁਗਰਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਵਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਏ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਕਿਸਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਕਿਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੜਾਕੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਾਸੀ ਲੜਾਕੀ ਸੀ ਏਡੀ, ਨਾ ਨੂੰਹ ਸੀ ਏਡੀ ਲੜਾਕੀ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਈ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਹੈ ਹਾਂ ਸਭਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੱਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਸੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੁਗਰਾ ਵੀ ਸੱਸ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਉਹਦੀ ਨੌਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਵੇਖਾਂ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਨੇ? 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 2 ਪੁੱਤਰ ਨੌਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਕੋਲ? ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਧੀ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਆਖੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਈ ਜੀ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮਾ? ਉਹ ਵੀ ਸਭਾ। ਅੱਛਾ ਸਭਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ? ਆਹੋ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਭਾ ਨੂੰ। ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਗਈ ਸੀ? ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਤਲ ਤੋਂ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ ਵਾਪਸ? ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਨਾ ਏਡਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਖਲੋਕ ਨਾ ਤੇ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ।
ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਦਲੇਰਾਂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਯਾਸਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰਾਂ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਐ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਜੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਾ ਨੂੰ ਵੀ? ਮੰਡਾ ਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਏ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨੱਸ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗੇ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ? ਅਸਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ 2-3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜ਼ਾਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੰਡਾ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹਣੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ। ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ ਇਤਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਆਹੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਬਾ ਦਾ, ਸੁਗਰਾਂ ਦਾ, ਯਾਸਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਕਾਸਮ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਸਭਾ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। 3 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਨੇ ਹਜੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਈ ਆਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਨੌ ਦੇ, ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਤੋਬਾ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਸੱਸ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਝੂਠੀਆਂ ਫਵਾਵਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਫੈਲਾ ਜਾਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੇ ਆਖੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ? ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਸਨ ਦੋ ਬਈ। ਹਾਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਬਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੜੀ ਘੜੀ ਪਿਆਨੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਛੱਡੋ ਖਲਾਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੇਗੁਨਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਰਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਖਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਖੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਸਾਜੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਰੋਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੋਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਰਿਜ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਸਭਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਗਰਾ ਸੀ, ਨਾ ਯਾਸਮੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਸਨ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਗਿੱਜੇ ਜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੇ ਉਹ ਬੇਨਕੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਆਈ ਬੇਨਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। नाज़रीन, आपने माँ जी की सारी गुफ्तगू सुनी है और पुत्र जागदा आज पहली बारी बैठे होण जागदे मावां रह सकदियां जे, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਂਸੀ ਫਿਰ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਦਿਨ ਪੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣੇ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। बिल्कुल नाज़रीन, ये सादा से लोग हैं ਹੁਣ और ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ इनकी ਕੋਲ बेटी को, इनकी बहू को किस तरह से ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ फंसाया गया ਚੜ੍ਹਦੇ ਜੇ या फिर ਮੈਨੂੰ फंसाने ਕਦੇ की ऊपर कोशिश की गई खिलासी है। होना। पुलिस ने अब 4 मुलजमान की गिरफ्तारी डालकर इन 4 मुलजमान की जो गिरफ्तारी है अभी तक इल्तवा में रखी हुई है। हो सकता है क्योंकि हमारे पुलिस के अफसरान से भी बात हुई, हमने उन मुलजमान के बारे में भी उनसे जानने की कोशिश की। कुछ उन्होंने हमें बताया कि उनमें से जो मेन जो 4 मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार करके उनकी गिरफ्तारी डाली हुई है। जो 4 मुलजमान हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही बेगुनाह साबित होकर वो अपने बच्चों में अपने घर वापस आ जाएंगे। जिस तरह से सबा की बेटियां सामने बैठकर ज़ारो कतार रो रही हैं, यकीन करें कि इस वाक़े के बाद हर शख्स जो है ना वो इंतहाई गमज़दा हुआ है। तो सोचे जिन लोगों ने ये जुल्म की इंतहा कर दी थी, उनको काश वो ये अमल करते हुए एक बार भी सोच लेते कि अगर इसके बाद हम पकड़े जाएंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा। नाज़रीन, ये दुनिया का और तारीख का एक वाहिद वाक़या है जिसमें इस कदर बेहिसी के साथ उस लड़की के जिस्म के टुकड़े किए। आपने वो वीडियो में मनाजर देखे जहां पर उस बेटी का चेहरा जलाया था। तो बस तब यकीन करें शायद इनमें से अभी तक किसी ने ना देखे हों, और मेरे में तो हिम्मत नहीं थी कि जब मैंने वो मनाजर देखे थे। लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा हमारे पुलिस के अफसरान से कि इस कत्ल केस में सिर्फ मेरिट किया जाए।